Hello student, in today's lecture we are going to look at some more examples of transportation problem. In previous lecture we have already solved some examples of transportation problem using northwest corner least cost method and VAM method, Vogel's approximation method. We will see in this lecture some more examples. Let us see the first example. Solve the following transportation problem using VAM method. As you know that in the VAM method, the first step is that we are calculate the difference between smallest and second smallest element in every column and every row. Therefore, we proceed for the column first. The smallest element is 6 and second smallest element is also 6. 6 and 6 difference is 0. Smallest element is 3 and second smallest element is 5. Therefore, difference is 2. Smallest element is 7 and second smallest element is 9. 9 minus 7 is again 2. Again, fourth column, difference between smallest and second smallest means smallest is 2 and second smallest is 4. Smallest is 2, second smallest is 3. 3 minus 2 is 1. And smallest is 5. Second smallest is 10. Therefore, difference is 10 minus 5 is 5. Similarly, rows are difference means difference between rows 6 and 9. Difference is 3. Next, smallest is 3. Second smallest is 5. 5 minus 3 is 2. Then smallest is 5 and second smallest is 3. Difference is 2. Difference between smallest and second smallest, both elements are same, means it is 2. It is equal to 0. Difference is 0. And our next step is that 0 आणि कार्यक्रमाची शोभा वाढवून ही नम्र विनंती. जय शिवराय. Smallest element and second smallest 6 6 3 5 7 9 प्रेक्षकांमधून मार्गदर्शक काढण्यात असतो. विजयांना आकर्षक पैठणी दिली जाणार आहे. तरी अमरेकर व परिसरातील सर्व शिवप्रेमींनी या कार्यक्रमाला जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवून ही नम्र विनंती. जय शिवराय. विनायक आपण एक जन्मोत्सव सोहळा 2026 दिनांक शासनात In today's lecture, we solve the example using VAM method. Therefore, calculate the smallest and second smallest element difference in each row and each column. Write the difference between column below each column and difference between rows right hand side to the row. Therefore, here the difference is 6 minus 9 is 3. Difference is 3 minus 5 is 2. Difference is 5 minus 3 is 2. Again, difference of 2 and 2 is 0. Then difference between 6 and 6 is 0. Difference between 3 and 5 is 2. Difference between 7 and 9 is again 2. Difference between
6 and 2 is 4. Smallest element is 9, 3 and 2 and second smallest is 3. Difference is 1. Here difference is 5 minus 10 is 5. If you calculate the difference of all column and row, choose which one is your highest difference. सर्वात हायेस्ट डिफरन्स कुठे आहे तुमचा? 5चा. म्हणून या डायरेक्शनने प्रोसीड करा. 5चा डिफरन्स आहे. 5च्या डिफरन्सला लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा आहे? या कॉलमच्या डायरेक्शनने लिस्ट कॉस्ट सेल म्हणजे ज्याचा कॉस्ट फॅक्टर हा सगळ्यात कमी असेल असा किती तो 5. म्हणून या ठिकाणी मी किती देऊ शकते? डिमांड माझी 2ची आहे, सप्लाय 5चा आहे, म्हणून मी या ठिकाणी 2 दिले. या ठिकाणी 2 गेले, 6तून 2 गेले, किती शिल्लक राहिले तुमचे? 4. तुमचं काय सॅटिस्फाय झालं या ठिकाणी? डिमांड म्हणजे कॉलम, म्हणून मी या ठिकाणी याला कॉलमला कट करते. आता तुम्ही पुन्हा कॉलम तुमचा डिफरन्स बदलला नाही म्हणून कॉलम कट झाला म्हणून कॉलमचा डिफरन्स बदलणार नाही. तो आहे 0, 2, 2, त्यानंतर 4 आणि या कॉलमचा जो डिफरन्स आहे तो पण ॲज इट इज 1. रोचा डिफरन्स चेंज होईल कारण कॉलम कट झालेला आहे. स्मॉलेस्ट इज 6 आणि 9, त्याच्यातला डिफरन्स किती झाला तुमचा? 3. स्मॉलेस्ट डिफरन्स किती झाला? 3 आणि 5 म्हणजे 2. डिफरन्स दोघांमधला 3 आणि 5 म्हणजे पुन्हा 2 आणि 2 आणि 2 म्हणजे पुन्हा 0. आता जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर हायेस्ट डिफरन्स या डायरेक्शनला आहे म्हणजे 4चा हायेस्ट डिफरन्स आहे म्हणून मी या डायरेक्शनने प्रोसीड करेल. या डायरेक्शनचा लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा आहे आपला? 2चा, म्हणून मी या ठिकाणी 2ला प्रोसिजर करेल. 2ला काय आहे? तुमची डिमांड 2ची आहे, सप्लाय 9चा आहे. बघा सप्लाय 9 आणि डिमांड 2, पण आपण डिमांडच सॅटिस्फाय करू शकतो म्हणून या ठिकाणी मी पुन्हा 2 देते आणि या ठिकाणी 9 वजा 2 किती राहिले तुमचे? 7. आपल्याकडे 7 शिल्लक राहिले. पुन्हा कॉलम सॅटिस्फाय झाला म्हणून आपण काय कट करणार? तर कॉलम कट करणार. हा कॉलम गेला तुमचा. व्यवस्थित ड्रॉ करू याला. कॉलम कट झाला, कॉलम गेला, पुन्हा कॉलमचे डिफरन्स बदलणार नाही म्हणजे हा डिफरन्स 0च असेल, हा 2च असेल, हा पण 2च असेल आणि हा कट झालेला आहे पण हा कॉलम शिल्लक आहे म्हणून याचा डिफरन्स 1. पुन्हा रोचा डिफरन्स कॅल्क्युलेट करू. स्मॉलेस्ट एलिमेंट 9च आहे, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट पण 9च आहे म्हणजे डिफरन्स आला तुमचा 0. स्मॉलेस्ट एलिमेंट आहे 3 आणि सेकंड स्मॉलेस्ट आहे तुमचा 5. 5 वजा 3 2. स्मॉलेस्ट एलिमेंट आहे 3 आणि सेकंड स्मॉलेस्ट आहे 5. 5 वजा 3 पुन्हा 2 आणि स्मॉलेस्ट एलिमेंट आहे 2 आणि सेकंड स्मॉलेस्ट आहे 6 म्हणजे हा किती झाला? याचा डिफरन्स 4. आता तुमचा हायेस्ट डिफरन्स पुन्हा 4चा आहे म्हणून मी पुन्हा या डायरेक्शनने प्रोसीड करेल. याचा लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा आहे तुमचा? 2चा, म्हणून मी या ठिकाणी 2ला किती देऊ शकतो आपण? या ठिकाणी लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा आहे तुमचा? 2चा, पण आपण किती देऊ शकतो मग? 2ला या ठिकाणी 4ची डिमांड आहे आणि 7चा सप्लाय आहे. किती देऊ शकतो आपण? मॅक्सिमम 4 देऊ शकतो म्हणून मी या ठिकाणी 4 दिले. 7तून पुन्हा 4 गेले, कितीची सप्लाय शिल्लक राहिला? 3चा सप्लाय शिल्लक राहिला. पुन्हा कॉलम सॅटिस्फाय झाला म्हणून मी पुन्हा कॉलमला कट करते. आता पुन्हा हा कॉलम गेला म्हणून कॉलमचा डिफरन्स बदलणार नाही. कॉलमचा पहिल्या कॉलमचा डिफरन्स आहे 0, दुसऱ्या कॉलमचा पण 2च राहील, तिसऱ्याचा पण 2च राहील. या ठिकाणी आता तुमचा कॉलम कोणता कट झालेला आहे? हा आणि हा 3 कॉलम शेवटचे कट झालेले आहे म्हणून ते आता निघून जातील. आता यांचा डिफरन्स बघा पुन्हा रोचा किती आहे? 0च येणार. याचा डिफरन्स किती येईल? 3 आणि 7 म्हणजे किती झाला तो डिफरन्स? 4. पुन्हा हा डिफरन्स होईल 6 आणि 5 म्हणजे 1. पुन्हा हायेस्ट डिफरन्स कितीचा आहे आपला? 4चा. या डायरेक्शनने सेकंड रोच्या डायरेक्शनने लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा आहे? 3चा. डिमांड कितीची आहे? 4ची आणि सप्लाय पण किती शिल्लक आहे आपला? 4, म्हणून इथे आपण काय देणार? तर 4. 4 दिले, सप्लाय पण सॅटिस्फाय झालं, डिमांड पण सॅटिस्फाय झालं म्हणून या ठिकाणी मी काय करेल की
सप्लाय आणि डिमांड दोघी सुद्धा मी काय करेल या ठिकाणी तर कट करेल बघा. रो आणि कॉलम दोघी पण आपले काय झाले, कट झाले. त्यामुळे आता पुन्हा आपल्याला डिफरन्स पुन्हा रो आणि कॉलम दोघांमध्ये चेंज होईल, कारण रो पण कट झाला आहे, कॉलम पण कट झालेला आहे. मग आता डिफरन्स तुमचा काय येईल, पुन्हा या ठिकाणी 6 आणि 6चा डिफरन्स किती झाला तो 0. त्यानंतर या ठिकाणी हा कॉलम तुमचा आता कट झालेला आहे, याचा डिफरन्स घेणार नाही. पुन्हा स्मॉलेस्ट आणि सेकंड स्मॉलेस्टचा डिफरन्स आहे 9 आणि 9च आहे बघा. हा पण 9 आणि हा पण 9, सॉरी हा पण 6, हा पण 6, हा 9, हा 9, म्हणून इथे हा पण होणार नाही. हे 3 कॉलम तर कटच झाले. आता रोचा पण डिफरन्स बघा, किती एलिमेंट शिल्लक आहे, 9च आहे. 9 वजा 9 पुन्हा 0, आणि 6 आणि 9 किती राहिले, 3. त्यानंतर तुमचा हा सेकंड कट झालेला आहे तुमचा. आपला डिफरन्स जो आहे तो इथं लिहायला पाहिजे होता. 6 आणि 9चा डिफरन्स 3. त्यानंतर 6 आणि 11 हे दोनच एलिमेंट शिल्लक आहे, म्हणजे डिफरन्स किती झाला त्यांचा 5. म्हणून आपल्याला या डायरेक्शनने प्रोसीड करावं लागेल. आता या डायरेक्शनने लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा आहे, 6चा. म्हणून मी या ठिकाणी किती देणार, 4 आणि 3. 4चा डिमांड आहे, 3 सप्लाय शिल्लक आहे, म्हणून आपण काय देणार या ठिकाणी तर 3च देऊ शकतो. म्हणजे 1ची डिमांड पूर्ण व्हायची बाकी आहे. मग आता 3 दिल्यानंतर काय कट झाला, सप्लाय सॅटिस्फाय झाला, म्हणून मी या ठिकाणी काय करते, पुन्हा सप्लायसाठी हा रो मी कट करते. हा रो आपला कॅन्सल झाला. आता हा रो कॅन्सल झाल्यानंतर आपण काय करणार आहोत, राहिलेल्या याच्यात रो कॅन्सल झाल्यामुळं रोचा डिफरन्स तसाच राहील, कॉलमचा डिफरन्स बदलेल. 6 आणि 3चा डिफरन्स, 9 आणि 6चा डिफरन्स किती 3, आणि हा कॉलम शिल्लक आहे. 9 आणि 9चा डिफरन्स 0, रोचा डिफरन्स 0 आणि 3 असंच राहील. मग तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर हा पण डिफरन्स 3चा आहे आणि हा पण डिफरन्स 3चा आहे. या डायरेक्शनने गेले तरी लिस्ट कॉस्ट सेल 6चा आहे, आणि या डायरेक्शनने आलो तरी लिस्ट कॉस्ट सेल 6चाच आहे. म्हणून कोणत्याही ठिकाणी प्रोसीड करा, उत्तर आपल्याला सारखंच येईल, म्हणजे आपण अलोकेशन सारखेच करणार. मग आता इथं किती डिमांड 1ची शिल्लक आहे आणि इथे किती शिल्लक आहे तर 2, म्हणून या ठिकाणी मी किती देऊ शकते, 1. 1 दिला. डिमांड कितीची होती तुमची 1ची, तो दिला, आणि या ठिकाणी 2तून 1 गेला, 1चा सप्लाय शिल्लक राहिला. आता या ठिकाणी तुमचं पुन्हा काय सॅटिस्फाय झालंय, कॉलम, म्हणून मी कॉलमला कट करते. ऑब्विसली आता किती कॉलम शिल्लक आहे, फक्त एकच कॉलम शिल्लक आहे, तेव्हा आपण डिफरन्स कॅल्क्युलेट करत नाही. पण 9चे लिस्ट, इथं लिस्ट कॉस्ट सेल आपण पाहू. लिस्ट कॉस्ट सेल जर तुम्ही पाहिला तर या ठिकाणी सारखेच आहे, 9 9 आहे. पण मग मी हा जर 9 सिलेक्ट केला, आपण पाहिलेलं आहे यापूर्वी पण, की जिथं आपण जास्तीत जास्त अलोकेशन करू शकू असा CIJ आपण सिलेक्ट करतो, म्हणजे असा कॉस्ट व्हेक्टर. हा जर 9 सिलेक्ट केला तर मी किती देऊ शकते, 1, आणि हा जर 9 सिलेक्ट केला तर मी किती देऊ शकते, 5. म्हणून मी पहिले हे 5 देऊन आपल्याला काम पुढे करायचं असतं, म्हणजे आपल्याला जो सप्लाय आहे जास्तीचा किंवा डिमांड ती आपण देऊन द्यायची. आता हे 5 गेले, 1 शिल्लक राहिला बघा, 1 आणि 1 बरोबर मॅच झाले. असे भरपूर एक्झाम्पल आपण सोडविले आहे, म्हणजेच आपल्याला आता या ठिकाणी ही प्रोसिजर आपली व्हॅमची पूर्ण झाली. मग अलोकेशन्सची संख्या किती, पहिले ती मोजा. 1 2 3 4 किंवा कॉलम वाईज मोजू, 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8. अलोकेशन्स किती आहे, 8. नंबर ऑफ अलोकेशन्स इक्वल टू 8, आणि m+n-1 यांची संख्या बघू. किती रो आहे तुमचे, 1 2 3 4. कॉलम किती आहे, 1 2 3 4 5 6, म्हणजे 4 वजा 6, 4 अधिक 6 वजा 1 9. म्हणजे हे सोल्युशन काय, फक्त बेसिक फिजिबल सोल्युशन नाही आहे, तर फक्त फिजिबल सोल्युशन आहे, कारण की नंबर ऑफ अलोकेशन्स आणि हे काय नाही आहे तर इक्वल
नाहीये. आणि म्हणून आपण म्हणतो की सोल्युशन हे फिजिबल सोल्युशन आहे, कारण त्याने फक्त रो आणि कॉलम रिस्ट्रिक्शन सॅटिस्फाय केल्या. बेसिक फिजिबल असण्यासाठी हे दोघं इक्वल असावे लागतात, ते त्याने सॅटिस्फाय केलं नाही. बघा, आणि अलोकेशनची संख्या किती आहे? 8. अलोकेशन कुठं कुठं झालेलं आहे बघा. पहिल्या रोला 5, जास्तीचं पेज आलेलं आहे. 9 ला 5, x11 ला 5. त्यानंतर कुठं झालेलं आहे अलोकेशन? 2 2 ला, x22 ला आणि x26 ला. 2 2 ला 4, 2 6 ला 2. आणि कुठं झालेले आहे? x26 ला. x22 ला किती झालेले आहे? 4. आणि याला किती झाले? 2. आणि 2. नेक्स्ट तिसऱ्या याला कोणतं झालेलं आहे? तिसऱ्या रो मध्ये 3 1 ला, 3 3 ला, 3 1 ला आणि 3 3 ला. x31 ला आणि x33 ला. तिसरा रो पण झाला. आता चौथा रो ला बघूया कुठं झालेले आहे. चौथ्या रो मध्ये आपले अलोकेशन्स कोणते आहे ते आपण बघूया. चौथ्यामध्ये कुठं झालेले आहे? पहिल्याला x41, नंतर 4 1 2 3 4 4 आणि 4 5. 4 1 ला, 4 4 ला आणि 4 5 ला. किती किती झालेले आहे आपण बघूया. 4 1 ला किती आहे? 3 1 3 2 आणि 4. 3 2 आणि 4. तर या पद्धतीने 3 2 5 आणि 3 8 अलोकेशन झालेले आहे. आता तुम्हाला माहिती की आपण ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट ही कशी काढतो? डबल समेशन CIJ XIJ. म्हणजे आपण त्या ठिकाणचा कॉस्ट बघू काय आहे, प्लस कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल तर x11 ची कॉस्ट वेक्टर काय आहे? 9 3 5. 9 गुणेला 3 गुणेला, आणि इथे आपल्याला 5 गुणेला 2 अधिक 3 1 ला आणि 3 3 चं. 3 1 चं किती आहे? 6 आणि 9. पुन्हा 6 2 2. 6 गुणेला 3 अधिक 2 गुणेला 2 अधिक किती हे? 2 गुणेला 4. मग आता या ठिकाणी बघा, कॅल्क्युलेशन करा किती होतोय तो. 9 5 45, 3 चौक 12, 5 दुनी 10, 6 1 6, 9 1 9 अधिक किती होईल पुढे? 9 त्रिक 18 अधिक 4 अधिक 8. टोटल किंमत किती होईल याची? 45 आणि 12. 45 10 55 आणि 2 57, 57 67 67 आणि 6
73, 73 आणि 9 82, 82 आणि 8 80, 90, 82 आणि 8 90 10 100, 100 आणि हे 12 112 रुपये. कॉस्ट काय असेल तुमची? 112 रुपये ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट. बघा 112 रुपये काय झाली आपली ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट. मला असं वाटतंय आता सर्वांना व्हॅम मेथड अगदी छान पद्धतीने समजलेली आहे. म्हणजे आपण व्हॅम प्रत्येक एक्झाम्पल नॉर्थ वेस्ट कॉर्नरनेही सोडवलं, मॅट्रिक्स मिनिमानेही सोडवलं आणि व्हॅमने सुद्धा सोडविलं आहे. त्याच पद्धतीने आपण हे एक्झाम्पल सुद्धा आपल्याला दिलेलं आहे की तिघी मेथडने सोडवा. आपण तेच करणार. पहिली स्टेप काय असेल तर ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम बॅलन्स आहे का ते बघा. 5 आणि 4 9 आणि 2 11 9 20 0 हातच्याला 2 2 आणि 3 5 6 आणि 3 4 5 6 आणि हातच्याचे 2 8, 5 आणि 1 6 आणि 7 13 आणि 7 20 20 0 हातच्याला 2 2 2 4 2 6 7 आणि 8. म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेम काय झाला तर बॅलन्स झाला. बॅलन्स झाला. आपल्याला पहिले आपण नॉर्थ वेस्ट कॉर्नरने याला सोडवू. सगळ्यात सोपी मेथड म्हणजे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर. प्रत्येक कॉर्नर घेत जायचा. आता तुम्हाला प्रोसिजर लक्षात आली. डिमांड 21 ची आहे, सप्लाय 34 चा आहे. डिमांड आपण सॅटिस्फाय करणार. जी कमी असेल ती क्वांटिटी आपण देतो. 4तून 1 गेला 3 आणि 3तून 2 गेला 1. 13 ची सप्लाय शिल्लक राहिला. काय सॅटिस्फाय झालं तुमचं? कॉलम. म्हणून मी कॉलमला कट करते. आता पुढचा लिस्ट कॉस्ट, पुढचा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कोणता येणार आपला? हा. कॉलम कट झाल्यामुळे आपला येणार X12 ला येणार. पुन्हा या कॉर्नरला आपण किती देऊ शकतो? 13चा सप्लाय शिल्लक आहे, इकडे 25 ची डिमांड आहे. आपण 13च देऊ शकतो. कारण की सप्लाय जास्त असून काही उपयोग, सप्लाय कमी असो, डिमांड कमी जास्त असून काही उपयोग नसतो. जे आपण सॅटिस्फाय करू शकतो, फुलफिल करू शकतो त्यांच्या अटी, जेवढी रिक्वायरमेंट आहे तेच आपण पूर्ण करतो. 25 वजा 13 बरोबर 12. काय सॅटिस्फाय झालं आपला? रो. म्हणून मी या ठिकाणी रो ला कट करते. रो कट झाला आपला. आता या ठिकाणी पुन्हा आपला लिस्ट कॉस्ट सेल कोणता आला? 3चा. म्हणून या ठिकाणी 12 शिल्लक आहे, इथं 15. सप्लाय 15चा आहे पण डिमांड 12चीच आहे, म्हणून आपण 12 देणार. पुन्हा 12 15 वजा 12 किती होतील? इथं 3 शिल्लक राहिले. आता यानंतर 3 शिल्लक राहिल्यानंतर आपल्याला आता रोज नाही, कॉलमच सॅटिस्फाय झालाय म्हणून मी पुन्हा कॉलमलाच कट करते. आता पुन्हा पुढचा लिस्ट कॉस्ट सेल येणार तुमचा 5चा. इथे 3चा सप्लाय आहे, 4ची डिमांड आहे. सप्लाय 3चा आहे, कमी असल्यामुळे आपल्याला त्यालाच देता येईल. पुन्हा 4 वजा केले, 1 शिल्लक राहिला. म्हणजे काय कट झाला आपला या ठिकाणी? पुन्हा रो कट झाला. आता पुढचा लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा येतोय आपला? अरे 17 होता, मी 4 बघितला. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नरने आपण याला सोडवणार आहे. लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा आहे? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नरने आपला सगळ्यात नॉर्थ वेस्ट पहिला कॉर्नर किती आहे? 5. इथं किती देऊ शकतात तुम्ही? 21. किती शिल्लक राहिले? 24 वजा 21 13. त्यानंतर कॉलम सॅटिस्फाय झाला म्हणून मी कॉलमला कट करते. पुढचा लिस्ट कॉस्ट सेल आहे तुमचा 1चा. असं समजायचं नाही की निगेटिव्ह नसेल असं. XIJ पॉझिटिव्ह असतात पण CIJ निगेटिव्ह असू शकेल. या ठिकाणी 1 आहे पुढचा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, म्हणून मी या ठिकाणी 1 ला देणार. किती देऊ शकतो आपण? 13. इथं किती शिल्लक राहिले तुमचे? 12. काय सॅटिस्फाय झालं तुमचं? रो. म्हणून मी रो या ठिकाणी कट करते. आता पुढचा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आहे 3चा. तिथं किती देऊ शकतो आपण? 12. किती शिल्लक राहिले तुमचे? 3. काय सॅटिस्फाय झालं? पुन्हा कॉलम, म्हणून मी कॉलमला कट करते. त्याच पद्धतीने पुढचा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आहे 5चा. मग इथं किती देऊ शकतो आपण? 3. 17तून 3 गेले, किती शिल्लक राहिले इथं? 14. मग आपला काय सॅटिस्फाय झालं? रो. म्हणून मी या ठिकाणी रो कट करेल. पुन्हा
पुढचा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इथे येतो आपण. सप्लाय 14चा आहे, सप्लाय 12चा आहे, डिमांड 14ची आहे. आपल्याला फक्त सप्लायच फुलफिल करावं लागेल कारण तो कमी आहे. मग 14 मधून आपले 12 गेले, किती शिल्लक राहिले या ठिकाणी? पुन्हा 2. मग पुन्हा मी या ठिकाणी काय करते तर ह्या रोला पुन्हा कट करते. पुन्हा आपला नंतरचा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कोणता आहे? हा 4. आणि इथे किती देऊ शकतात तुम्ही? तुम्ही बघितलं तर 19चा सप्लाय डिमांड 2ची आहे म्हणून डिमांडच पूर्ण करणार. तो किती झाला? 2चा. आणि तुमचा 19 मधून 2 गेले 17. बघा शेवटी 17 आणि 17 बरोबर मॅच झाले. मग आता याच्या बाबतीत पण तुम्ही काय सांगू शकाल की हे फिजिबल तर आहेच. आता ते बेसिक फिजिबल आहे का आपण बघू. किती रो आहे आपले? 4 रो आणि 4 कॉलम. वजा 1, 8 वजा 1 9. आता आपल्याला बघायचंय की अलोकेशन किती आहे. 1 2 3 3 6 आणि 1 7च अलोकेशन आहे. नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अलोकेशन. म्हणजे याचा अर्थ काय? सोल्युशन इज ओनली फिजिबल सोल्युशन. फिजिबल सोल्युशन आहे, बेसिक फिजिबल नाहीये. जर हे दोघं इक्वल राहिले असते तर आपण बेसिक फिजिबल त्याला म्हटलं असतं. आणि ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट ही कशी काढणार आपण? आता मी अलोकेशन नाही लिहित, तुम्हाला समजलंय आता. हा फॉर्म्युला आहे CIJ XIJ. अलोकेशन म्हणजे 5 गुणिला 21 अधिक किती तिथं 1 गुणिला 13 अधिक 3 गुणिला 12 अधिक 5 गुणिला 3 प्लस हे बघा इथं आहे आता पुढचं 4 × 12 प्लस 4 × 8 प्लस 2 × 17. किती झाले? 21 5 85. 5 1 5 5 2 10 105. 13 1 13 12 3 36 5 3 15 12 4 48 अधिक 8 4 32 अधिक 17 2 34. बरोबर किती होतील हे? 118 किंवा 5 आणि 3 8 8 आणि 6 14 आणि 5 19 19 आणि 8 9 आणि 8 17 27 27 आणि 2 29 29 आणि 4 33 3 हातच्याला 3 3 आणि 1 4 आणि 3 7 7 आणि 1 8 8 4 12 12 आणि 3 15 आणि 3 18 8 हातच्याला 1 1 आणि 1 2 बघावे लागेल बेरीज पुन्हा चेक करा. 5 3 8 8 आणि 6 14 आणि 5 19 19 21 4 25 आणि 8 33 3 हातच्याला 3 3 आणि 1 4 3 7 आणि 1 8 4 12 आणि 3 15 आणि 3 18 18 8 हातच्याला 1 283. बघूया 259 कुठं राहिलं आपलं? 105 13 105 13 36 15 48 36 15 48 बरोबर 30 आणि 34 लिहिले मी. 8 आणि 34 आहे. 8 आणि 34. अरे 4 दुनी मी मल्टिप्लिकेशन करून इथं लिहून टाकलंय. 4 दुनी 8 म्हणजे ही टर्म झाली आपली 259. येते अलोकेशन्स बरोबर आहे. हे कॅल्क्युलेशन काळजीने करायचे. त्याच पद्धतीने याला लिस्ट कॉस्ट मेथडने सोडवूया. लिस्ट कॉस्ट मेथडमध्ये बघा कमी कॉस्ट असलेला सेल. आता तुम्हाला मी डायरेक्ट एक्झाम्पल मध्ये समजवते. बघा कमी कॉस्ट असलेला सेल हा काय तुमचा? पूर्ण सेलमध्ये वजा 1चा. याला किती देऊ शकतात तुम्ही? 25 आणि 19 मध्ये
वजा 1. मी हायलाइट करून दाखवते तुम्हाला. सगळ्यात अगोदरचा लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा आहे? हा आहे, बरोबर. आता हा जर लिस्ट कॉस्ट सेलचा आहे तर तुम्ही किती देऊ शकतात? 19 आणि 25 याच्यामध्ये किती देऊ शकतात? कमी काय आहे? 19 आहे. मग 19 कमी असल्यामुळे मी इथे 19 दिले आणि इथं किती शिल्लक राहिले मग आपले? 19 दिल्यानंतर 6, कारण 19 आणि 6 25 होतात. रो सॅटिस्फाय झालेला आहे म्हणून आपण काय करणार आहे तर ह्या रोला आपण कॅन्सल करणार. त्यानंतर आपण पुढचा लिस्ट कॉस्ट सेल बघणार. पुढचा लिस्ट कॉस्ट सेल तुमचा कितीचा आहे? 1चा. या ठिकाणी बघा ह्याच डायरेक्शनने पुन्हा हा 1चाच आहे म्हणून मी आता याला किती देणार? 1चा असल्यामुळे किती शिल्लक आहे इथं तुमचे? 6, म्हणून मी या ठिकाणी हे 6 याला देऊन टाकले. पुन्हा या ठिकाणी तुमच्याकडे होते 34. 34 मधून 6 गेले, किती शिल्लक राहिले तुमचे? 28. त्यानंतर काय सॅटिस्फाय झालं तुमचं? कॉलम, म्हणून मी या ठिकाणी हा कॉलम कट करते. त्यानंतर पुढचा तुमचा लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा आहे? बघा पुढचा कितीचा आहे? 3चा आहे, 3चा आहे, 3चा आहे. 3 3चे. आता या ठिकाणी तुम्हाला माहिती की काय करायचं असतं? हा 3 सिलेक्ट केला तर मी किती देऊ शकते? 15. हा 3 सिलेक्ट केला मी तर किती देऊ शकते? या ठिकाणी बघा 3 जर सिलेक्ट केला तर किती देऊ शकतात तुम्ही? या ठिकाणी 11 शिल्लक आहे. 11 देऊ या ठिकाणी 11 देऊ शकतात आणि या ठिकाणी दिले तर किती देऊ शकतात? 17. म्हणून सगळ्यात अगोदर आपण कोणता सिलेक्ट करणार? 17चा. किंवा आता आपण बघूया, तुम्हाला कन्फ्युजन होणार नाही. सर्वात पहिले लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा आहे? वजा 1चा, म्हणून मी या ठिकाणी 19 देते. शिल्लक राहिले 6. आता काय सॅटिस्फाय झालेलं आहे तुमचं? हा रो. मग आता रो सॅटिस्फाय झालेला आहे ना, म्हणून मी रोला कट केलं. आता रो कट केल्यानंतर पुढचा लिस्ट कॉस्ट सेल तुमचा कितीचा आहे? 1चाच आहे, म्हणून याला किती देऊ शकतात तुम्ही? 6. 6 दिले आणि इथं किती शिल्लक राहिले मग? 34 कट करून 28. आणि मग काय सॅटिस्फाय झालंय तुमचं? तर कॉलम, म्हणून मी पहिले कॉलमलाच कट करून देते. आता तुमचे लिस्ट कॉस्ट सेल शिल्लक किती बघा. जे शिल्लक एलिमेंट आहे त्याच्यामध्ये 3चा आहे. हा 3 सिलेक्ट केला तर 15 देणार. हा 3 सिलेक्ट केला तर 17 देणार आणि हा 3 सिलेक्ट केला तरी पण तुम्ही 17च देऊ शकताय. या 3ला द्या किंवा या 3ला द्या, तर ते किती देऊ शकतोय आपण? 17. 5 आणि 1 6 आणि 7 13 आणि 7 20 0 4 2 2 आणि 2 4 2 6 7 8, बरोबर आहे. म्हणून मी आता या ठिकाणी देते. किती दिले आपण? 17. किती शिल्लक राहिले या ठिकाणी? 11. मग आता हा 17 दिल्यानंतर आपला कॉलम सॅटिस्फाय झाला म्हणून मी याला कट करते. कोणताही घेतला असता तुम्ही तरी काही फरक नाही. इथं पण दिलं तर 17 दिले असते आणि इथे पण दिले असते तरी 17. कोणताही सिलेक्ट करा, पहिले उत्तर सारखंच येणार होतं. मग आता या ठिकाणी तुम्ही किती शिल्लक राहिले आता तुमचे लिस्ट कॉस्ट सेलसाठी? या ठिकाणी तुम्ही आता 3 आणि 3चाच आहे पुन्हा लिस्ट कॉस्ट सेल. आता इथं दिलं तर तुम्ही किती देऊ शकतात? 15 आणि इथे दिले तर 11, म्हणून मी पहिले 15 देऊन देते. किती शिल्लक राहिले? 15 आणि 6 21, म्हणजे आता पुन्हा माझा हा रो कट झाला. हा रो कट झाला. आता पुन्हा राहिलेल्या याच्यातला लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा आहे तुमचा? 3चा आहे. इथे पण 3 आहे बघा आणि इथे पण 3 आहे. इथं किती देऊ शकतात तुम्ही? 12. इथे किती देऊ शकतात? 11, म्हणून मी पहिले हे देते. किती शिल्लक राहिले? 5. पुन्हा हा रो पण कट झाला. आता हा जर केला आपण तर हा कितीचा होतोय तुमचा? 5 आणि 11, जे किती राहतील इथं? 5. 11तून 5 गेले 6. पुन्हा तुमचं झालं तर इथं 5 सॅटिस्फाईड झाले ना, म्हणून हा कॉलम कट.
बरोबर. आणि हा 6 आणि हा 6 बरोबर इथं मॅच झाला. आता लोकेशन्स बघा तुम्ही किती तुमचे. आता मी या ठिकाणी डायरेक्ट कॉस्ट काढते म्हणजे आपलं बरोबर एक उत्तर समजेल. 5 सक 30, त्यानंतर 1, 6 एक 6, 17 त्रिक 51 झाले, 15 त्रिक 45, त्यानंतर पुढचं आहे आपलं 12 त्रिक 36 आणि वजा 19, बस एवढेच आहे. वजा 19चा विचार नंतर करू, पहिले आपण यांची बेरीज करून घेऊ. बारा त्रिक किती होते 36, 6 आणि 5 11, 11 आणि 1 12 आणि 6 18, 8 ह्याच्याला 1, 3 आणि 1 4 आणि 4 8 5 13 आणि 3 16, 168 वजा 19, 18तून 9 गेले 7, इथं 5तून 1 गेले 4, 147. हे उत्तर चुकलेलं आहे, कारण की अलोकेशन्स हे जे 17 इथं आपण देऊ शकत नाही, कारण 3चा इथे पण होता लिस्ट कॉस्ट सेल आणि इथे आपण सुरुवातीला किती दिलेले आहे 12, म्हणजे ही लिस्ट कॉस्ट क्वांटिटी ही आपली जी काढलेली आहे ती या पद्धतीने होती. पहिली क्वांटिटी तुमची 1, त्यानंतर दिलं तुम्ही 1 ला 6, तर हे या ठिकाणी ही मिस्टेक झालेली आहे. किंवा आपण चेक करा की ही काय प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये, आणि त्यानंतर आपण बघूया की आन्सर हे बरोबर आहे का. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नरने किती होता आन्सर बघा 259, याच्याने किती आलं 176. आपण पुन्हा सोडवून बघू. तुमचा लिस्ट कॉस्ट सेल पहिला -1चा, -1ला मी दिले 19, शिल्लक राहिले 6, त्यानंतर 19 कट झाला. पुढचा लिस्ट कॉस्ट सेल आहे 1चा, इथं दिले 6, शिल्लक काय राहिलं 34 वजा 6 28. त्यानंतर तुमचं लिस्ट कॉस्ट किती 3 3 3 3, 4 ठिकाणी. आपण पहिल्यापासून विचार करू. इथं दिलं तर 17, इथं दिलं तरी 17, इथं दिले तर 15, त्यानंतर इथं दिले तर 12, म्हणून 17वाला पहिले सिलेक्ट करू. इथं मी 17चा देते. 17 दिल्यानंतर इथं किती शिल्लक राहतील तुमचे, किती इथे 17 28 वजा 17 11 शिल्लक राहिले. पुन्हा काय सॅटिस्फाय झालं कॉलम, म्हणून मी कॉलमला. त्यानंतर पुढचा लिस्ट कॉस्ट सेल तुमचा परत तरी कितीचा आहे 3चाच आहे. याला दिलं तर 11, याला दिलं तर 15 आणि याला दिलं तर 12, म्हणून आपण पहिले याला चॉईस करून घेऊ की इथं 15 देऊ शकतो. किती शिल्लक राहिले 6, म्हणजे रो कट झाला. त्यानंतर लिस्ट कॉस्ट सेलमध्ये 3चा आहे 3चा आहे. हा जर पहिले घेतला तर 12 आणि हा जर घेतला तर किती 11चा, म्हणून या ठिकाणी हा किती आहे 12. 12 आणि 11 मध्ये आपण जास्त देतो ना, मग इथं किती राहिले ते 5, मग इथं किती दिले तुम्ही 5 शिल्लक राहिले ना, 12 आणि 5 17, रो कट झाले. पुन्हा
इथं किती देऊ शकतो आपण? 5. इथं किती शिल्लक राहिले? 6. आणि ते 6 आणि हे 6 मॅच. तर हे आहे तुमचं सोल्युशन. 6 पंचे 30, 1, 30 आणि 6 36, 17 त्रिक 51, 5 त्रिक 15, अधिक 15 त्रिक 45, अधिक 12 त्रिक 36, आणि वजा 19 करावे लागतील सगळ्या याच्यातून. 30 आणि 6 36, 36 आणि 51, 6 आणि 1 7, 7 5 12, 12 आणि 5 17 आणि 6 23, 3, 4 2, 3 2 5, 5 10 आणि 1 11, 4 15 आणि 3 18, वजा 19 म्हणजे 13 तून 9 गेले 4, आणि इथं राहिले 7, 7तून 1 गेला 6, 164 रुपये. हेच आपलं फायनल आन्सर आहे 164. या ठिकाणी हा 176 असू शकत नाही, कारण तुम्हाला अगोदर यालाच देणे गरजेचं आहे. या ठिकाणी तुम्ही नाही देऊ शकत, कारण की जोपर्यंत जास्तीत जास्त अमाऊंट आपण देतो, म्हणूनच मी सांगितलंय की जास्तीत जास्त अलोकेशन तुम्ही ज्या ठिकाणी देऊ शकत असाल, टाय जर झाला तुमच्या लिस्ट कॉस्ट सेलमध्ये, तर जास्तीत जास्त अलोकेशन जिथं देणार तेच आपण शक्यतोवर नाही तेच आपण सिलेक्ट केलं पाहिजे. आणि म्हणूनच माझ्या कॉस्टमध्ये एवढा डिफरन्स पडलेला आहे बघा. कॉस्ट आहे 164 आणि इथं दिसते तुम्हाला 176. नेक्स्ट आपण एक्झाम्पल बघूया. आता हेच एक्झाम्पल तुम्हाला व्हॅमने सोडवायचंय. व्हॅम मेथड पण तुमची क्लिअर झालेली. आता बघा आपण काय करणार, प्रत्येक वेळेस स्मॉलेस्ट आणि सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंटचा डिफरन्स कॅल्क्युलेट करणार. तुमचा या डायरेक्शनचा स्मॉलेस्ट एलिमेंट कोणता आहे? 3 आणि 4 यांच्यातले डिफरन्स आपण कॅल्क्युलेट केले. पहिला डिफरन्स आहे तुमचा किती? स्मॉलेस्ट एलिमेंट आहे तुमचा 3 आणि सेकंड स्मॉलेस्ट आहे 4. त्यांचा डिफरन्स किती येतोय या ठिकाणी? 1. ऍक्च्युली हे दिलेल्या याच्यानंतर आहे, हे डिफरन्स आहे आणि हे क्वांटिटीज दिल्यानंतरचे आहे. त्यानंतर पुढचा डिफरन्स किती तुमचा? स्मॉलेस्ट एलिमेंट -1 आणि हा 1 मायनस -1 किती झाला तो? +2. बघा +2. त्यानंतर स्मॉलेस्ट एलिमेंट आहे 4 आणि 3, त्याच्यातला डिफरन्स आहे 1. त्यानंतर पुढचा एलिमेंट आहे तुमचा स्मॉलेस्ट एलिमेंट आहे 2 आणि 3. 3 आणि 3 नाही, इथं पण किती स्मॉलेस्ट एलिमेंट? 2 आणि 3, म्हणजे हा डिफरन्स आहे तुमचा 1. तर या पद्धतीने आपण कॉलमचा कॅल्क्युलेट केला. रोचा पण कॅल्क्युलेट करणार. रोच्या डिफरन्समध्ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 आणि 3 किती झाले? 3 आणि 3च्या डिफरन्समध्ये या ठिकाणी हे 0 नाही, 1 आणि 3 म्हणजे 2. त्या पद्धतीने 3 आणि 3 म्हणजे 0 आणि 3 आणि 3 नंतर 4 आणि 3 म्हणजे 1. त्यानंतर पुढचा डिफरन्स आहे 2 वजा 1 म्हणजे किती आला तो? 3. आता ह्या सगळ्या डिफरन्समध्ये सगळ्यात हायस्ट डिफरन्स कितीचा आहे तुमचा? 3चा आहे बघा. याच्या डायरेक्शनने मी पहिले प्रोसीड करेल. लिस्ट कॉस्ट सेल कितीचा आहे? -1ला. याला किती देऊ शकतो आपण? 19. म्हणून हे 25 कॅन्सल करून किती शिल्लक आहे? तर 6. मग पुन्हा हा काय कट झाला या ठिकाणी? रो कट झाला तुमचा. रो कट झाला म्हणून रोचे डिफरन्स बदलणार नाही, कॉलमचे डिफरन्स बदलतील. कॉलमचे डिफरन्स कॅल्क्युलेट करा, पुन्हा हायस्ट डिफरन्स बघा आणि त्यानंतर अलोकेशन करत राहा. तर त्यामुळे आपण जर बघितलं तर या ठिकाणी नंबर ऑफ अलोकेशन्स
आणि m+n-1 यांची संख्या ही सारखी म्हणजे दिलेलं सोल्युशन हे बेसिक फिजिबल सोल्युशन आहे. आता त्याची कॉस्ट आपण नेहमीप्रमाणे ज्या पद्धतीने आपण काढतो त्या पद्धतीने तिची कॉस्ट आली 164. तर मागच्या याच्यात पण 164 आली होती बघा. बऱ्याच वेळेस लिस्ट कॉस्ट मेथडने आणि व्हॅम मेथडने आन्सर हे सारखंच येतं. थँक्यू. जर तुम्हाला व्हॅम मेथड किंवा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर किंवा लिस्ट कॉस्ट काही अडचण असेल या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये घेतलेल्या प्रॉब्लेममध्ये, तर तुम्ही मला नक्कीच कॉन्टॅक्ट करू शकतात. हा माझा कॉन्टॅक्ट नंबर 94 20 94 10 34. यू मे डायरेक्टली आस्क मी. थँक्यू.